सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नजर रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिया. Understanding arrived at earlier today. The armed forces are giving an adequate and appropriate response to these violations, and we take very, very serious notice of the understanding between the Directors General. ನರ್ಗಿಸ್ ಬೇಗಂ ಅವರು This is a breach of the understanding arrived at earlier today. The armed forces are giving an adequate and appropriate response to these violations, and we take very, very serious notice of these violations. We call upon Pakistan to take appropriate steps to address these violations and deal with the situation with seriousness and responsibility. The armed forces are maintaining a strong vigil on the situation. They have been given instructions to deal strongly with any instances of a repetition of the violations of the borders along the international border as well as the line of control. Thank you. को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए ಪಾಕಿಸ್ತಾನವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಈಗ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಮಿಸ್ರಿ ಅವರು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸೇನೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವನ್ನ ನೀಡಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಾಕ್ನಿಂದ ಕದನ ವಿರಾಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಆ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸೇನೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಪಾಕ್ ದಾಳಿಯನ್ನ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ ಭಾರತ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಏನು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಾಕೊಂಡು ನೆಕ್ಕೋಬೇಕು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ? ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे. सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नजर रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए. गुड इवनिंग. For the last few hours, there have been repeated violations of the understanding arrived at earlier this evening between the Directors General of Military Operations of India and Pakistan. This is a breach of the understanding arrived at earlier today. The armed forces are giving an adequate and appropriate response to these violations, and we take very, very serious notice of these violations. We call upon Pakistan to take appropriate steps to address these violations and deal with the situation with seriousness and responsibility. The armed forces are maintaining a strong vigil on the situation. They have been given instructions to deal strongly with any instances of a repetition of the violations of the borders along the international border as well as the line of control. Thank you. मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇರುವಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರ ರೀ ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವಂಥ ದೇಶ ಅದು. ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೇ ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವಂಥ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕಲಿಬೇಕೋ ಅದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿ. ಅದಕ್ಕೆ
ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹುತಾತ್ಮರಾಗಬೇಕಲ್ಲ? ಒಂದ್ಸಲ ಮುಗಿಸಿ ಅದನ್ನತ್ಲಾಗೆ ಆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸೇನೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಪಟಾಕಿ ಹೊಡೆಯೋದು ಬೇಡ, ಒಂದ್ಸಲ ಪೂರ್ತಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡಿ ಅದನ್ನತ್ಲಾಗೆ. ಅದು ಯಾವಾಗಿದ್ರೂ ಅದು ನಮಗೆ ಮಗ್ಗಲು ಮುಳ್ಳೆ. ಅದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೆಲ ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಪಾಕ್ ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಮಿಸ್ರಿ ಅವರು. ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡನ್ನು ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನೇ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಯಾಕಿಂಥ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೂ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಈಗ ರಾಘು ಮರಿಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಘು, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಾ ಅಂತ? ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೇ ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಮೇಲೆ, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸೇನೆನೇ ಅವ್ರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಮೇಲೆ, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಹೆಂಗ್ರಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರು? ಅರುಣ್, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದರೆ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಇವತ್ತು ಆಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಭಾರತ ಮಾಡ್ತು. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ನಡೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತಡಿಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ತಡೆದು ಸದ್ಯಕ್ಕಷ್ಟೇ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ಸಲಹೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಸದ್ಯ ಈಗ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಕೂಡ ನೀಡಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಿದ್ಧ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ಅನುಮಾನಗಳು ಕೂಡ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಗೊಂದಲ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳಿತ್ತು. ಬಟ್ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಈಗ ಅಧಿಕೃತವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾವೇನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ತಯಾರಿಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ನಿಟ್ಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾರತದ ಸೇನೆ ತಯಾರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಬಹಳ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕದನ ವಿರಾಮ ಏನಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಭಾರತ ಈ ರೀತಿ ನಿಲುವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾನೂ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. ಈಗಾಗಲೇ ನಾಳೆ ಕೂಡ ಬಹುತೇಕ ಒಂದಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳಿದೆ, ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಭೆಗಳಿದೆ. ಆ ಸಭೆಗಳ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅಥವಾ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿಯೇ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕದನ ವಿರಾಮಗಳಿಗೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಏನಾದರೂ ತಯಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಇಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಬೇಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಾಳೆ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇರುವಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರಂಪ್ನ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಅವರು ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಾಕ್ಗೆ ಒಳ ಏಟನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಏನಾದರೂ ಭಾರತ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿತ್ತೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪಾಕ್ನಿಂದ ಆಗಿರುವಂತಹ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಆಗಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅರುಣ್,